салом бинандагони арҷманд, имрӯз ҷумъа 9 январа шумо бинандаи барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ мебошед ки бароятон дар 15 дақиқа тозатарин ва муҳимтарин матолиби Тоҷикистон ва ҷаҳонро хулоса мекунад. Бо мавзӯъҳои асосии ин нашр ошно шавед. дар бонкҳои Тоҷикистон тамоюли то рафт бештар шудани фарқи байни қурби харид ва фурӯши асъор асосан доллари амрикоӣ мушоҳида мешавад. масалан бизнесмен пули худаш агар доллар кадагӣ бошад, вақти фурӯхтан аллакай хеле зарари ҷиддӣ мебинад вақти вазъи молиявии худаш. бо афзоиши эътирозҳои мардумӣ дар Эрон мақомот дастрасӣ ба интернетро масдуд карданд. аз талафоти афзоянда дар байни эътирозгарон ҳам гузориш мерасад. донишмандони ҷопон умедворанд бо омӯзиши хусусиятҳои пиряхҳои помир асрори тобоварии онҳо ба тағйири иқлимро ошкор мекунанд. шаби гузашта Теҳрон ва чанд шаҳри дигари Эрон шоҳиди эътирозҳои густурда шуданд. эътирозгарон дар қисматҳои гуногуни пойтахт ба кӯчаҳо баромада шиорҳои зидди ҳукуматӣ сар доданд. Саид Али Хоманаӣ, раҳбари олии Эрон, имрӯз дар намози ҷумъаи Теҳрон эътирозгаронро як мушт вайронгаре номид ки ба гуфтаи ӯ барои хушҳол кардани раисҷумҳури Амрико ба хиёбонҳо рехтанд. мақомот дастрасӣ ба интернетро масдуд карданд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. дар Эрон тазоҳуроти мардумӣ ҳамчунон идома дорад ва дар бисёре аз гӯшаҳои кишвар паҳн мешавад. 13 рӯз аст ки сокинони Теҳрон дар ин шаҳр раҳпаймоӣ мекунанд. шоҳидон мегӯянд полиси Теҳрон барои пароканда кардани эътирозгарон аз гази ашковар истифода кардааст. айни замон интернетро дар гӯшаҳои гуногуни кишвар қатъ карданд то дастрасӣ ба гузоришҳо дар бораи тазоҳурот номумкин шавад. тазоҳурот ба сабаби беқурбшавии пули миллӣ, афзоиши таваррум ва буҳрони энержӣ сар зад. то кунун беш аз 2000 нафарро дастгир карданд. радиои фардо марги 25 нафар дар тазоҳуротро дақиқ кардааст. ба гуфтаи ҳомиёни ҳуқуқ теъдоди қурбониён бисёр зиёд аст. тазоҳуроти тақрибан 2 ҳафтаина аз бузургтарин тазоҳурот дар Эрон пас аз соли 2022 бо шиори зан, зиндагӣ ва озодӣ аст. дар ҳаракате ки хашми мардум аз ҳукуматро нишон медиҳад, тазоҳургарон парчами Эронро дар шаҳри Машҳад пора карданд. ва дар як суҳбати кӯтоҳе бо ҳамкорам Бенямин Садр аз радиои Фардо бахши форсии радиои Озодӣ хостем таҳаввулоти 1-2 рӯзи ахир дар Эронро шарҳ диҳад. در یک هفته گذشته و به خصوص در 3 روز گذشته وضعیت خیلی پرتلاطم شده. در واقع تحولات خیلی سریع داره به سمت جدیتری پیش میره. خیلی حضور گسترده تر شده، معترضین بیشتر حضور دارن در خیابان ها و حتی درگیری های هم بین معترضین و مقام های امنیتی و ماموران انتظامی و حکومتی اتفاق افتاده. در شرق و غرب و شمال و جنوب ایران در تمام شهرها این اتفاق افتاده. بالای 86 شهر آخرین خبری که منتشر شده این اتفاق افتاده و به خصوص در شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران و شیراز این گستردگی جمعیت بسیار زیاد بوده و مخالفان حکومت. و برنامه бо гузориши аз Тоҷикистон идома медиҳем. дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон муддатест дида мешавад ки арзиши хариду фурӯши доллари амрикоӣ бо тафовути калоне дар байни ин ду амал пешниҳод мешавад. фарқи байни арзиши харид ва фурӯши доллари амрикоӣ масалан то 17 сомонӣ мерасад ва ин чиз бар зарари бисёр соҳибкорон будааст ки фаъолияти молии худро бо такя ба доллари амрикоӣ пеш мебаранд. чаро вазъият чунин аст? ба ин савол ҳамкоронам Алишер Зарифӣ ва Барот Юсуфӣ аз масъулин посух ҷустанд. шӯҳрат Файзиев, сокини Душанбе, барои хариди доллар ба яке аз шӯъбаҳои бонк омад, вале ба иллати гаронии доллар дар ин бонк аз хариди он худдорӣ кард. ман дар корбот ози гирифтам, нагирифтам биромадам. бохай яке арзон мешавад. қурби доллар дар баробари сомонӣ бо он ки дар як соли ахир хеле поин рафтааст, аммо дар ҳар бонк бо тафовут аз 7 то 17 сомонӣ барои 100 доллар хариду фурӯш мешавад. ба назари бархи тоҷирон чунин фарқият дар хариду фурӯши доллар ба нархи маҳсулоти онҳо ки бо доллар оварда мешавад таъсири ҷиддӣ дорад. масалан бизнесмен пули худаш агар доллар кадагӣ бошад, вақти фурӯхтан аллакай хеле зарари ҷиддӣ мебинад вақти вазъи молиявии худаш. барои ин гуфтани нисбати ҳамин банкҳо камакак арзонтар шавад, бо хубтар мешавад.
$100 آمریکایی در روز 9 январ در بانک‌های تجارتی تاجیکستان از 922 تا 928 سومانی خریده میشد و از 932 تا 940 سومانی فروخته میشد. یک منبع در بانک ملی تاجیکستان گفت طبق دستور مسئولیت تعیین کردن قرب اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی به دوش خودی آن بانک هست و آنها با نظرداشت طلبات بازارشان ارزش اسعار خارجی را معین میکنند. در بانک‌های تجارتی موضوع را شرح ندادند، ولی شماری از کارشناسان بر اینند که سبب تفاوت زیاد قرب پول در بانک‌های تجارتی نوستواری اسعار ملی و پیشگیری از خوف‌های احتمالی است. برخی دیگر از کارشناسان میگویند چنین روند باید از سوی بانک ملی مورد تحلیل قرار گیرد. عموما بانک ملی تاجیکستان وقتی که چنین اینستروکسیون را چنین نظامنامه‌ها را یا تهیه میکند تصدیق میکند در وزارت عدلیه اینا قبول میشن و همچون دستورالعمل ها را با بانک ها پیشنهاد میکند باید که نظارتش پرزور کند و در نتیجه نظارت وقتی اونها مانیتورینگ میگذارند مانیتورینگ میشود حسابات ها میشود کمبودی و معین کرده میشود لیکن این معلومات نشر نمیشود. با اطلاع رسمی قرب رسمی سامانی نسبت به دلار ایالات متحده آمریکا در نیم ساله اول سال گذشته به اندازه 9.4% استوار گردیده است، هرچند در 2 روز اخیر بالاروی دلار در برابر سامانی دیده می شود. بانک‌ها با فرق تا 17 سومانی خرید و فروش نمودن $100 درآمد بیشتر میگیرند، ولی این عمل طور همصحبتان ما تاکید نمودند ضربه به بخش تجارت و صاحبکاری میرساند. مقامات ایالات متحده آمریکا بررسی دارند که بر رهبران گرینلندیا پیشنهاد کنند بر عوض پرداخت یک دفعینه مبلغ به هر یک ساکن این جزیره راضی شوند که از کشور دنیا جدا شده به آمریکا بپیوندند. خبرگزاری ریترز می‌نویسد که این اطلاع را 4 منبع آگاه در حکومت دونالد ترامپ تصدیق کردند. جزئیات بیشتر و هم واکنش‌ها به این جریان در گزارش همکارم مومن احمدی. بنا به اطلاع 4 منبع آگاه فعلا مقامات در کاخ سفید با رهبران جزیره گرینلندیا این موضوع را بررسی دارند که بر عوض پرداخت پولی یک دفعینه به هر یک ساکن این قلمرو راضی شوند از کشور دنیا جدا شده به ایالات متحده آمریکا همراه شوند. در حالی که نرخ مشخصی پیشنهادی فعلا معلوم نیست، 2 منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است که صحبت از پیشنهاد 10 تا 100 هزار دلار می رود. پرزیدنت دونالد ترامپ گفته است ایالات متحده آمریکا با چند دلیل از جمله به خاطر دسترسی به معدن‌های نادر و به خاطر امنیت ملیش باید به این جزیره دسترسی داشته باشد. مقامات در کوپنهاگن و نوک تاکید کردند که این جزیره فروخته نمی شود. من به رهبران اروپایی و هر کس دیگر مصلحت می‌دهم پرزیدنت آمریکا را جدی بگیرند. معاون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفت دستیابی به گرینلندیا برای ایالات متحده آمریکا اهمیت زیاد دارد. ما از دوستان اروپایی‌مان می‌خواهیم در این سرزمین موضوع امنیتی را جدی بگیرند و اگر چنین نشد آمریکا باید در این زمینه کار بکند. رهبران اروپا گفته‌های ترامپ و زیردستانش را بد قبول کردند، بخصوص با نظرداشت اینکه ایالات متحده آمریکا و دنیا در ناتو در این سازش مشترک دفاعی همپیمان هستند. فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا، بریتانیا و دنیا با نشر اظهارات مشترک گفتند تنها گرینلندیا و دنیا می توانند در مسائل وابسته به رابطه‌های خود قرار قبول کنند. به شبهه پیامی که ما در رابطه با گرینلندیا میگیریم مورد نگرانی فوق‌العاده است و ما این را در میان اروپایی ها هم بررسی داریم که اگر این یک تهدید واقعی است واکنش ما چی می شود؟ نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز روز پنجشنبه آن را چون تهدید به تمامیت ارضی دولت‌های اروپایی محکوم نمود.
یک منبع گفت مشاوران کاخ سفید پیشنهاد دارند که عملیات مانند به مادورو را برای حل زودهنگامی هدفهای درازمدت ژئوپلیتیکی ترامپ به کار برند. سفارت دانیا و هم دفتر نمایندگی گرینلندیا در واشنگتن درخواست شرح موضوع را به جواب گذاشتند. متخصصان و هواشناسان تاجیک تحقیق پاره عظیم پریخ دهدل در ناحیه تاجیک‌آباد را ادامه می‌دهند که آخر ماه اکتبر از بدنه آن کنده شد و هنوز هم حرکت می‌کند. پارچه با درازی 1.5 کیلومتر و بلندی 50 متر با لغزیدن با سرعت بلند این نگرانی را به وجود آورد که محله‌های پایانی زیر آب و یخ می‌مانند. سبب این کنده‌شوی را گرمایش کره زمین نامیدند، ولی در گوشه دیگری تاجیکستان وضع دیگر است و عالمان خارجی می‌آموزند که چرا در یک جای کشور پریخ‌ها همچنان به گرمی تا باور مانده کم آب می‌شوند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. یوشینوری ایزوکا در انبار بسیار سرد در دانشگاه هوکایدو ژاپن و در جستجوی پارچه یخی از تاجیکستان. امیدوار است با تحقیق ترکیب یک مشت یخ مانع از بین رفتن پیریخ‌های جهان می شود. آنچه می‌بینید یخی است که بعد بارش برف و جمع شدن آن در منطقه کانچوکورباشی تاجیکستان به وجود آمده است. قسمتی از آن آب شده دوباره یخ بسته است. این لوله یخ را از قلعه کوه در پامیر پرمه کرده گرفتند که بخشی از یک تحقیق بین المللی است. هدف فهمیدن آن است که چرا پیریخ‌های تاجیکستان برعکس دیگر گوشه‌های زمین به تغییر اقلیم مقاومت کرده آب نمی‌شوند. اطلاعات از گذشته خیلی مهم است. با درک سبب‌های جمع‌شوی منظم برف از گذشته تا امروز ما می‌توانیم بفهمیم که در آینده چی می‌شود و چرا حجم یخ زیاد شده است. از این رو ما می‌خواهیم با جمع آوری و تحلیل یخ‌های قدیمی به اطلاع تاریخی دست یابیم. در یک پژوهشی که به تازگی در مجله نیچر کلایمت چنج نشر شد آمده است اگر پیشراه تغییر اقلیم گرفتن نشود در 10 سالهای آینده هزاران پیریخ از بین رفته تا آخر عصر تنها قسمی کمی آنها باقی میماند. اول همین سال ایزوکا و گروه دیگر عالمان به قلعه کانچوکورباشی در کوههای پامیر و بلندی 5810 متر رفتند. اینجا یگانه منطقه کوهستانی در سیاره است که پیریخ‌ها در آن نه تنها آب نمی‌شوند بلکه افزایش می‌یابند. این پدیده را عالمان انومالیای پامیر و قراقرم نامیدند. در نتیجه تغییر اقلیم پیریخ‌های زمین به تدریج از بین می‌روند. مردم نگرانند که یخ‌های انتارکتیدا آب شده سطح بحر بالا می‌رود و جزیره‌ها زیر آب می‌مانند. اما در این منطقه خاص مخصوصاً در کوههای پامیر تاجیکستان یخ کم نمی‌شود، برعکس زیاد می‌شود. این یک واقعیتی ثابت شده است. گروه عالمان از این پیریخ 2 لوله 105 متری را پرمه کرده گرفتند. یکی از آنها در مخزن زیرزمینی انتارکتیدا که به بنیاد آیس میموری تعلق دارد نگه داشته می شود. نمونه دوم را به دانشگاه هوکایدو ژاپن آوردند. عالمان آن را می جویند که چرا طی 100 سال اخیر در این منطقه بارش زیاد شده است و چگونه پیریخ به گرمی مقاومت می کند. بعضی ها این را به اقلیم سرد منطقه و یا زیاد شدن استفاده آب کشاورزی در پاکستان ربط می دهند که بخار زیاد می آفرد. هدف طرح ما معلوم کردن آن است که چرا در دوام تقریبا 100 سال اخیر بارشات زیاد شده است و این افزایش کی رخ داده است. بر علاوه به ما امکان می‌دهد بفهمیم که 10,000 سال پیش در این منطقه چگونه برف می‌بارید. این خیلی هیجان آور است. امیدوارم که ما یخ خیلی قدیمی را پیدا خواهیم کرد. نتیجه این پژوهش سال آینده نشر می شوند و شاید کوههای پامیر توانند کلید نجات پیریخ‌های سیاره از گرمشوی کره زمین بشوند. بینندگان ارجمند برنامه به پایان میرسد. شما هر لحظه می توانید خبرهای نو و بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی پیگیری کنید. azadi.org. اینچنین صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی در خدمت شما هستند. خداحافظ.